نكرم مولد هدي ولم يعني الله تعالى فتعالتنا فدنا وانا امين امين واستعيب بنا وشد ربنا بجل المصطفى صلى الله عليه وسلم على من عصرنا الصالحون على من وشيخنا وربنا الحمد على من ما سالتنا صلى الحمد عبد الله بن محسن عبد الله بن حسين عبد الله بن محسن عبد الله على من وال حبيب شيخنا وربنا الحمد محمد بن سالم الحبيب ان شاء الله بن سالم كلنا صالحة جاملة شاملة في الدنيا والآخرة ببركة مولد نبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد حبيبك الشافع المشفع. يا رب صل على محمد حبيبك الشافع المشفع. يا رب صل على محمد على الورى رتبة وعرفا. يا رب صل على محمد على الورى رتبة وعرفا. يا رب صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوساعا. يا رب صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوساعا. يا رب صل على محمد واسلك بنا ربي خير محيا. يا رب صل على محمد واسلك بنا ربي الخير محيا. يا رب صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع. يا رب صل على محمد وعافنا واشفي كل موت. يا رب صل على محمد وأصلح القلب وعفو ونفاع. يا رب صل على محمد وأصلح القلب وعفو والنفاق. يا رب صل على محمد واقف المعادي واصرف ورداع. يا رب صل على محمد واكفي المعادي واصرف يا ورداع. رب صل على محمد نحل في حزنك الممنع. يا رب صل على محمد نحل في حزنك المؤمن. يا رب صل على محمد رب ارض عنا رضاك نرفع. يا رب صل على محمد رب ارض عنا رضاك يا أرضى. رب صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع. يا رب صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع. يا رب صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع. يا رب صل على محمد رافق بنا خير خلقك جمال. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لما جئنا وفي البرود لأحمد
أن يجب ما شاءه قد كان عملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان كان ينظر نور طه وجهه وسرى إلى الإبن المصون أعيانا وهو ابن حاسم الكريم شهب بن عبد مناف بن قسين كان والده يدعى حكيما شأنه قد تلا أعزز بذلك شانا وفد رسل المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله أدنانا وهناك كف على رفعه إسماعيل كان للأبي معوانا وحينما حملت به آمنة لم تشكو شيئا يأخذ النسوان وفيها أحط لطفا من رب السماء أغطى الأذى والهم والأحزان ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان بالطعم في مجدها فاستبشرت ودنا الأخذ فأطلعت دوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا على خلق ورد نفس وجنة عرشه ومداد كلماته وتذلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا وقبيل فجر أبرز شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله جمعنا في هذا الليلة بذكره صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على دين كله ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Amma ba'du, yang sama-sama kita muliakan para habaib, para asatid, wabil khusus tamu kita adalah Habib Hasan Al-Junaid, adalah Habib Alwi bin Usman, dan para habaib lainnya, para guru-guru kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa panjangkan umurnya, sehatkan badannya, Allah beri keberkahan dalam kehidupannya, amin ya rabbal alamin. Dan seluruh jamaah Majlis Ta'lim Al-Bahjah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya serta karunia-Nya dan berbagai macam nikmat kepada kita semua. Wabil khusus pada malam hari ini Allah mengizinkan dari langkah kita, niat kita untuk sama-sama duduk di tempat ini, di majelis rutinitas kita setiap malam Kamis. Mudah-mudahan atas apa yang telah Allah berikan kepada kita, menjadikan kita hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terus menjadikan kita hamba-hamba yang bertakwa di jalan Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba yang terus menghidupkan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin wal hadirat dengan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita berkumpul bersama di dalam majelis ini sekaligus memperingati daripada kelahiran manusia yang mulia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia yang agung yang diagungkan oleh yang maha agung, manusia yang suci yang disucikan oleh yang maha suci, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya kelahiran daripada manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawakan kepada kita rahmat bagi alam semesta ini. Kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawakan kita keberkahan di dalam kehidupan kita. Kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawakan hidayah setiap hamba-hambanya, dan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa kita menuju daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Beruntung kita yang pada malam hari ini dan di malam-malam ataupun di hari-hari di bulan Rabiul Awal, mereka yang mengisi waktunya untuk menghidupkan dan berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang menghidupkan dirinya, mewujudkan kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, sebelum kita cinta kepada Rasulullah, Rasulullah telah cinta kepada kita. Sebelum kita berselawat kepada Rasulullah dengan kerinduan kita,
Rasulullah telah rindu kepada kita. Di saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam duduk bersama para sahabat-sahabatnya, ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memandang di kejauhan seraya berkata, asyakku anil ahbabi, aku rindu kepada para kekasih-kekasihku, aku rindu kepada orang-orang yang aku cintai. Dikatakan berupa para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kamilah para pencinta-pencintamu, kamilah para perindu-perindumu ya Rasulullah. Kata Nabi Muhammad SAW, la antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Siapa mereka yang pecinta-pecinta Rasulullah? Siapa mereka yang para perindu Rasulullah SAW yang dirindukan oleh Rasulullah SAW? Yaitu mereka yang datang setelahku dan mereka beriman, akan tetapi belum pernah melihat Nabi Muhammad SAW. Tapi belum pernah melihatku, kata Rasulullah SAW. Jikalau kita yang mengaku sudah memiliki keimanan kepada Allah, memiliki keimanan kepada Rasulullah SAW, tinggal kita tambahkan, kita penuhi diri kita atas kerinduan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita timbulkan diri kita kerinduan Rasulullah, disitulah kita akan mendapatkan kecintaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apabila kita mendapatkan kecintaan Rasulullah, kita akan menjadi orang-orang yang beruntung di dunia, bahagia di akhirat kelak. Orang-orang yang memiliki cinta kepada Rasulullah, dialah yang akan mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang nanti akan dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai. Ketika dia cinta di dunia kepada Rasulullah, ketika dia rindu kepada Rasulullah di dunia, niscaya nanti di akhirat kelak dia akan bersama dan berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, di kerinduan malam-malam kita ini di bulan Rabiul Awal atas kelahiran Nabi besar Muhammad SAW, marilah tambahkan kerinduan kita, kecintaan kita, rasa keinginan ingin berjumpa dengan Rasulullah SAW, sehingga banyaklah kita banyak selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena kata Nabi Muhammad SAW, orang yang paling dekat nanti kedudukannya di yaumil qiyamah, di surga Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang yang paling banyak berselawat kepadaku, kata Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan perkumpulan kita, baca selawat kita, membawakan keberkahan dan sekaligus menjadikan sebab Allah memberikan kita syafaat daripada syafaat Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi umat-umat yang setia kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga akhir daripada hayat kita dengan kerinduan kepada Rasulullah SAW. Karena di sini ada guru kita Habib Alwi bin Smith, kita minta sedikit ya daripada ilmu beliau, kita minta sedikit daripada nasihat beliau, ya, daripada ilmu mutiara beliau. Salah satu daripada keluar daripada Jamiah Al-Azhar di Mesir, ya, kita minta beliau untuk menyampaikan mau'izah hasanahnya, nasihatnya kepada kita atas Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan membawakan keberkahan kepada kita semua, yang menjadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa huwa asyraful mursalin, sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama ajma'in. Kepada tuan rumah yang saya muliakan dan saya cintai, yaitu Al-Habib Ahmad Ibn Habib Muhammad Al-Muhdar,
Ibn Husain Ibn Imam Abdullah bin Muhsin Al-Attas hafizahullah ta'ala wa ra'ah, dan juga kepada segenap hadirin jamaah Majelis Ta'lim Al-Bahjah, yang mana Majelis Ta'lim ini diadakan setiap bulan, ya. Oh, 2 kali setiap bulan berarti. Ya, dan alhamdulillah juga kepada Habib Hasan Al-Junaid. Sebenarnya Al-Fakir datang di sini untuk hadir tabarruk, datang kepada acara Maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil munasabah Aidil Milad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uhannikum wa uhayyikum bi'idil milad sallallahu alaihi wasallam, kullu am wa antum bi alfi khair. Alhamdulillah, kebetulan kita di bulan Rabiul Awal, jadi muhadatsah atau daripada pembicaraan yang terus menerus kita bicarakan atau kita berbincangkan selalu berkaitan tentang siapa yang ada di bulan tersebut, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita ketahui bahwasannya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama harus beriman kepada Nabi Muhammad, dan juga harus mengetahui daripada siapa sosok daripada kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari sejarahnya, kapan beliau lahir, di mana beliau lahir, siapa ayah bundanya, siapa orang tuanya, siapa kerabat-kerabatnya, sehingga kita tidak cukup hanya mengetahui orang-orang yang atau tokoh-tokoh yang sebelum Nabi Muhammad atau sesudahnya, tapi kita juga mengetahui sosok Nabi Muhammad dan juga kerabat-kerabat atau orang-orang yang ada di sekeliling Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Al-Fakir di sini tekankan kepada segenap hadirin untuk mengetahui atau belajar daripada sirah an-nabawiyah, yaitu perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari majelis-majelis taklim seperti ini kita bisa menimba ilmu daripada Al-Habib Ahmad dan juga para habaib dan ustadz-ustadz lainnya. Nah, Al-Fakir di sini hanya untuk ingin memperingatkan daripada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad tidak perlu takut, tidak perlu cemas untuk memperingati atau untuk merayakan daripada kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana hari lahirnya Nabi Muhammad atau bulan di mana Nabi Muhammad itu dilahirkan sebuah karunia yang besar kepada umat manusia. Sayyid Muhammad Ibn Alawi Al-Malik Al-Hasani almarhum pernah mengatakan bahwasannya kelahiran atau hari di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lahir jauh lebih agung, jauh lebih besar daripada sekedar a'yad al-islamiyah, yaitu hari-hari besar Islam, baik itu hari raya Idul Adha, baik itu hari raya Idul Fitri, dan hari-hari besar lainnya. Kenapa hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih agung, lebih besar daripada hari-hari raya Islam lainnya? Karena tidak mungkin Islam itu akan lahir kecuali Nabi Muhammad itu dilahirkan. Jadi sungguh sudah sangat pantas kita untuk merayakan kelahiran daripada Rasulullah, hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya teringat daripada syair seorang imam besar Al-Hafidh Al-Imam Ibn Muhammad Jamaluddin Ibn Nasiruddin Ad-Dimashqi. Beliau seorang ulama besar dari Syria, dari Damaskus, dari Syam, yang hidup 300 tahun yang lalu, pernah mengatakan dalam sebuah syairnya,
tatkala menceritakan daripada Abu Lahab, yaitu pamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan keringanan karena Abu Lahab ini gembira ketika ponakannya yaitu Muhammad itu lahir. Dibacakan syair oleh beliau, oleh Al-Imam Muhammad Ibn Nasiruddin Al-Dimashqi, wa idza kana hadha kafir ja'a dhammuhu wa tabbat yadah fil jahim mukhallada wa ata annahu fil yawm al-ithnain da'iman yukhaffafu anhu bil abi Ahmad abi masruran bi Ahmad fama dhannu bil 'abd alladhi kana umruhu bi Ahmad masruran wa mata muwahhida. Naam sallallahu alaihi wasallam, di dalam syairnya beliau mengatakan, wa idza kana hadza kafir, bagaimana apabila seorang kafir saja yang terang-terangan Allah telah kekalkan keburukan atau pada kekekalan dia di neraka di dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Masad, yang menceritakan tentang paman Nabi SAW, yaitu surat Tabbat Yada Abi Lahab wa Tab, itu celakalah Abu Lahab karena dia tidak mau terima daripada risalahnya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana yang orang kafir saja yang sudah Allah cap stempel sebagai penghuni neraka, beliau berkata, wa idza kana hadza kafir jaa dhammuhu wa tabbat yadah fil jahim mukhallada, sudah kekal, pasti kekal di neraka. Wa ata'annahu fil yawmil itsnain da'iman, di dalam diriwayatkan bahwasanya ada dalam sebuah athar, yaitu athar ini yaitu pembicara atau penyampaian yang disampaikan oleh para sahabat dan tabi'in, bukan hadis. Kalau hadis kalau Nabi kita sebut itu hadis, tapi kalau selain Nabi SAW kita sebut al-athar atau al-khabar di dalam makna umumnya. Beliau katakan bahwasanya di dalam riwayat yang diriwayatkan oleh paman Nabi SAW, yaitu Abbas, yang mana beliau beriman. Beliau ini bermimpi ketemu sama saudaranya yaitu Abu Lahab. Di dalam mimpi beliau bertanya, ya akhi, ma fa'alallahu bik, apa yang Allah perbuat kepadamu? Ya Abbas, kata Abu Lahab, hai Abbas, sungguh aku ini sangat rugi, yaitu tidak menerima imannya, tidak menerima risalah daripada Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi aku sudah rugi, tapi aku mendapatkan keistimewaan. Setiap hari Senin aku diberi ampunan, diberi keringanan daripada azab yang aku terima setiap harinya, setiap detiknya. Wa ata'annahu fil yawmil itsnain da'iman yukhaffafu anhu masruran bi Ahmad. Kenapa diberi keringanan? Karena hanya senang, gembira karena lahir Nabi Muhammad SAW. Dikabarkan oleh siapa ketika Nabi Muhammad lahir? Oleh budaknya yang bernama Thuwaibah. Thuwaibah ini budaknya Abu Lahab yang mengabarkan berita gembira kepada berita kelahirannya Rasulullah SAW kepada majikannya yaitu Abu Lahab. Sekaligus Thuwaibah ini ialah budak dan ibu susuannya Nabi Muhammad, dan juga ibu susuan daripada Hamzah ibn Abdul Muttalib, yaitu jadi Nabi sama pamannya juga saudara sasusuan. Seperti itu. Kalau saja yang seperti ini itu diampuni karena gembira kepada Rasulullah SAW. Fama dhannu bil 'abdil ladzi kana umruh. Terus bagaimana nasib atau keadaan kondisi kepada seorang hamba yang seumur hidupnya bi Ahmad masruran wa mata muwahhida. Allahu Akbar. Yang mana seluruh hidupnya senang, gembira, cinta sama Nabi Muhammad, dan meninggal di dalam keadaan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Apakah tidak akan diberi pengampunan? Apakah tidak akan diberi keringanan? Justru kita mengetahui insya Allah akan lebih besar daripada balasan yang insya Allah umat Islam akan dapatkan dengan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, oleh sebab itu Al-Fakir di sini ingin memperingatkan juga sekaligus
mengingatkan kepada ikhwan sekalian agar jangan ragu-ragu untuk merayakan atau pada bergembira. Ya kita gembira, ya kita bersenang hati, dan ditambahkan kita harus belajar. Tidak cukup kita bergembira saja, akan tetapi kita harus tahu alur cerita perjalanan hidup Nabi SAW itu seperti apa, bagaimana kesenangannya, sukacitanya, duka citanya seperti apa, dan sebagainya dan sebagainya. Oleh sebab itu cukup sekian Habib. Nah, Al-Fakir insyaallah juga ingin memberikan informasi bahwasanya di dalam bulan yang sangat mulia ini, yaitu bulan Rabiul Awal. Jadi ada beberapa pertanyaan yang Al-Fakir baca di beberapa artikel, yang mana orang-orang bertanya, Nabi Muhammad SAW dilahirkan di hari Senin di bulan Rabiul Awal. Terus ditanyakan, kalau kita lihat hadis atau beberapa dalil di dalam kutubul ulama, dikatakan bahwasanya di dalam seminggu itu ada Sayyidul Ayyam, yaitu hari Jumat. Hari di dalam seminggu ada hari yang paling afdal, yaitu hari Jumat, karena di situ banyak Allah berikan karunia dan keutamaan-keutamaannya, di mana di situ penciptaan manusia pertama kali, di mana di situ Allah menciptakan langit dan bumi dan sebagainya dan sebagainya. Kok ini Nabi Muhammad manusia termulia dilahirkan di hari Senin, bukannya di hari Jumat? Begitu juga di bulan Rabiul Awal. Allah mengatakan di dalam Al-Quran surat Al-Qadar, gimana? Dalam surat Al-Qadar, bukan. Allah mengatakan di dalam Al-Quran bahwasanya malam yang paling afdal ialah malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adanya di bulan apa? Di bulan Ramadan. Otomatis berarti bulan Ramadan ialah sebaik-baiknya bulan di antara 12 bulan. Tapi lagi-lagi Nabi Muhammad, Nabi yang paling mulia, dilahir di bulan Rabiul Awal. Dijawab sama para ulama bahwasanya seseorang ketika dilahirkan di bulan yang mulia atau di hari yang mulia, ketahuilah bahwasannya dia itu diberi keberkahan oleh hari tersebut, oleh waktu tersebut. Ana misalkan lahir di hari Jumat, insya Allah mukarram, dimuliakan, tapi bukan datnya, bukan karena anaknya, tapi karena sebab waktu mulia tersebut ana dimuliakan. Tapi Rasulullah tidak mengambil kemuliaan, tapi memberikan. Jadi beliau lahir di bulan Rabiul Awal, memberikan kemuliaan kepada bulan Rabiul Awal. Begitu juga beliau dilahirkan di hari Senin untuk memberikan kemuliaan di hari, sebagaimana di dalam hadis sahih Nabi SAW ketika ditanya kenapa puasa di dalam hari Senin, beliau berkata bahwasanya dzakal yauma wulidtu fi, bahwasanya pada hari itu aku dilahirkan. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala ketika bermukhatabah, berbicara kepada para anbiya, Allah mengatakan dalam Al-Quran, la nufarriqu baina ahadin min rusul. Tidak boleh kita sekali-kali untuk membeda-bedakan daripada Rasul. Maksudnya tidak boleh membedakan di antara para Rasul itu berimannya. Kita beriman kepada Nabi Fulan, Nabi Allah Adam, tapi nggak beriman kepada Nabi Nuh misalkan. Harus kita beriman kepada semua. Tidak boleh kita beda-bedakan. Akan tetapi di sini derajat anbiya, para nabi dan rasul itu tabaqat, itu bertingkat-tingkat. Ada yang tingkatnya rasul, ada yang tingkatnya sampai tingkatan yang paling besar, yaitu ulul azmi, yaitu nabi-nabi yang paling terpilih. Kesabarannya dalam berdakwah, dalam menyampaikan risalah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allah menyatakan ketika Allah memanggil Nabi Allah Musa, ketika diajak untuk berbicara di Bukit Tur Sina, Allah mengatakan, "Ya Musa, ikhla'na 'alaika fa innaka bil wadi al-muqaddasi tuwa." Ya Musa, buka kau punya sendal, sesungguhnya kau ada di tempat yang suci, di Bukit Tur Sina. Tapi di Nabi Muhammad Allah beri kemuliaan, Allah beri keistimewaan ketika beliau Isra Mi'raj menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk sampai ke surga. Nabi Muhammad mau lepas sendalnya. Kata Allah, "Ya Muhammad, jangan lepas. Tidak boleh lepas. Biarkan surga tersebut tatabarrak bina'alaik. Biarkan surga tersebut mendapatkan keberkahan daripada sendalmu." Kalau di sini kita lihat Allah sudah membedakan para nabi bukan derajatnya, bukan para keimanan kita kepada kenabian dan kerasulannya. Begitu juga antum bisa cek dari Al-Quran, dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, tidak ada satupun Allah di dalam memanggil Nabi Muhammad itu memakai namanya, nggak ada. Ya Muhammad, ya Muhammad, nggak ada. Tapi Nabi lain, Nabi Allah sebutkan, ya Nuh, ya Musa, ya Ibrahim, baligh risalat Rabbik. Tapi kepada Nabi Muhammad Allah tidak satu pun memanggil namanya. Tapi Allah katakan apa? Ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul, ya ayuhan Nabi idza talaqtumun nisa. Di banyak ayat Allah sebutkan. Makanya dari situ kita haram sahabat dan umatnya memanggil Nabi Muhammad dengan ucapan namanya saja. Mujarrad ismi mamnu, haram, nggak boleh. Kita panggil nama ya Muhammad, ya Muhammad. Karena orang-orang Badui ada karena di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, ya la tarfa aswatakum sautakum fawqa sautin nabi. Tidak boleh sekali-kali kalian meninggikan suara kalian di atas suara Nabi. Begitu juga kalau kalian ingin memanggil Rasul kalian, tidak boleh pakai nama, harus pakai derajatnya seorang Nabi. Karena kenapa? Karena Rabbul Izzah Allah Subhanahu Wa Taala saja memanggil pakai kata Nabi. Jadi haram kita memanggil dengan namanya. Jadi itu kita di sini mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad ini, Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, mempunyai kedudukan keistimewaan terbesar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sangat bersyukur Allah ciptakan dan lahirkan kita sebagai umat yang beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai penutup hikmahnya, Nabi Musa ketika Isra Mi'raj, ulama mengatakan ketika Nabi Muhammad pulang balik mendapatkan tugas untuk menunaikan sholat. Di dalam beberapa riwayat Ahlus Sunnah wal Jamaah ada perbedaan pendapat. Sebagian mengatakan bahwasanya Nabi SAW ketika mendapatkan tugas untuk sholat 5 waktu hanya sekali saja. Allah suruh langsung 5 waktu. Tapi sebagian besar ulama Ahlus Sunnah mengatakan tidak. Ada terjadi beberapa kali penawaran atau negosiasi, di mana ketika Nabi Muhammad setelah mendapatkan tugas pertama kali disuruh 50 waktu, ketemu Nabi Musa. Nabi Musa bilang, ya Rasulullah, umatmu nggak bakal cukup, umatmu nggak bakal bisa, umatmu nggak bakal tahan. Kalau suruh sholat sehari 50 waktu, minta sampai bolak-balik, sampai kata Rasulullah, ini astahi, bahwasanya aku malu. Nah, di sini sikapnya ulama terhadap Nabi Musa ketika menyuruh Nabi Muhammad, ya Rasulullah, suruh minta sama Allah. Ulama berpendapat bahwasanya Nabi Musa ketika meminta Nabi Muhammad untuk ketemu lagi sama Allah, suruh nego. Ulama mengatakan bahwasanya Nabi Musa di sini pengen jadi umat Nabi Muhammad. Karena apa? Karena beliau tahu ini umat ini sangat Allah agungkan, sangat Allah istimewakan. Diberikan amal, kita lakukan satu amal bagaikan 1000 tahun dilakukan umat terdahulu. Nah, di sini Al-Fakir rasa cukup sekian.
Mohon maaf jika ada kata atau penyampaian yang kurang atau salah dari Al-Fakir. Wal-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wassalamualaikum. Alhamdulillah. Begitu indah tadi ilmu yang disampaikan daripada guru kita Habib Alwi Muslimin, yang mana bisa kita ambil petik dari ilmu yang beliau sampaikan itu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah terlebih dahulu memuliakan Rasulullah SAW. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuliakan Rasulullah, apapun yang berdekatan dengan Rasulullah akan jadi mulia. Jadi semuanya sudah dimuliakan oleh Rasulullah SAW, tapi ketika dengan dekatnya Rasulullah SAW menjadi mulia, itu semuanya ini yang akan mengangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat bahwa Madinatul Munawwarah dahulu sebelum Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah, itu kota Madinah kota yang paling banyak maksiatnya, banyak daripada penjahat-penjahatnya, ya, tentang perampoknya. Tapi ketika datang Rasulullah SAW, kota Madinah menjadi kota Thaibah. Ya, jadi kota yang indah, kota yang bagus, karena itu bukan karena kotanya jadi bagus, bukan, tetapi karena di situ ada Nabi Muhammad SAW. Dan ketika kita menyebut nama Rasulullah, baca selawat kepada Rasulullah SAW. Tadi sudah disampaikan bahwa Allah saja yang telah menciptakan langit dan bumi, manusia beserta isi-isinya, tidak pernah menyebut nama Muhammad, tetapi menyebut dengan keagungan Rasulullah SAW. Maka pantas bagi kita, ketika kita membaca selawat, ketika kita mendengar sirah Rasulullah, mendengar mukjizat Rasulullah, mendengar daripada sifat-sifat Rasulullah, mendengar kemuliaan Rasulullah, pantas untuk kita langsung baca selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi. Baca selawatlah. Karena dengan kita membaca selawat tersebut, kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang diriwayatkan bahwa Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika malam hari di saat jarum yang untuk dibuat untuk menjahit tersebut jatuh di kamarnya Siti Aisyah. Lalu ketika datang Rasulullah SAW masuk ke dalam kamar tersebut, yang mana kamar tersebut gelap, ketika itu penerangan daripada kamar tersebut mati, masuklah Rasulullah SAW kamar tersebut, itu menerangi seluruh ruangan yang ada di kamar tersebut. Kita sudah ketahui kalau melihat daripada sifatnya Rasulullah SAW, kalau kita melihat Rasulullah di malam hari, itu seperti kita melihat di siang hari. Ketika kita melihat di siang hari, bahkan lebih terang daripada matahari. Tidak bayangan yang mengikuti Rasulullah SAW. Itulah Nabi Muhammad SAW. Ketika masuk Rasulullah, menerangi semuanya, kelihatan, baru ketemu daripada jarum tersebut. Lalu Siti Aisyah, istri Rasulullah SAW, mengatakan, ya Rasulullah, sungguh beruntung mereka yang bisa mandang wajahmu ya Rasulullah. Lalu Nabi Muhammad SAW mengatakan, wailul liman lam yarani yaumal qiyamah. Celakalah mereka yang tidak akan melihatku nanti di yaumil qiyamah. Melihat Rasulullah aja kagak. Gimana mau dapat syafaat? Lihat wajahnya Rasulullah tidak. Ya, tidak bisa memandang wajah Rasulullah, tidak bisa melihat Rasulullah SAW. Kalau kita disuruh pilih masuk surga dengan kenikmatan, tetapi enggak ada Rasulullah, apakah kita ingin masuk surga tanpa memandang wajah Rasulullah? Tidak.
Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sampai mengatakan ingin berjumpa dengan Rasulullah SAW, yang mana di situ tempat yang ada Rasulullah SAW, surga yang ada Rasulullah SAW. Semua para sahabat nangis. Kenapa? Mereka ketika lagi di dunia, ya Rasulullah, saya di dunia sering ketemu dengan engkau ya Rasulullah, bisa mandang dengan Rasulullah. Tapi nanti bagaimana saya meninggal dunia, ketika saya di yaumil qiyamah, ketika saya nanti di akhirat, apakah saya dapat mandang wajahmu ya Rasulullah? Apakah dapat bertemu lagi? Ini dia yang kita pengen, bisa memandang wajah Rasulullah SAW, bisa melihat wajahnya Rasulullah SAW. Siapa mereka yang celaka yang tidak bisa memandang daripada wajah Rasulullah SAW? Mereka yang mengatakan al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Orang yang pelit, yang kikir. Ingat ya, pelit. Jangan sampai kita jadi orang yang pelit. Pelit apa? Ketika disebut nama Rasulullah, tetapi kita tidak mau berselawat kepada Rasulullah SAW. Sallu ala Nabi. Baca selawat. Ketika ada orang menyampaikan kisah Rasulullah, baca Allahumma shalli ala Muhammad. Ketika orang mendengar ada mukjizat Rasulullah, baca Allahumma shalli ala Muhammad. Ketika sifatnya Rasulullah dibacakan, baca selawat Allahumma shalli ala Muhammad. Karena disitulah yang menjadikan sebab nanti kita di yaumil qiyamah dapat memandang wajah indah Rasulullah. Tapi kalau kita diam aja, ini berarti kita tidak memuliakan Rasulullah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala telah menyebut Nabi Muhammad dengan keagungan, dengan kemuliaannya. Pantas bagi kita yang mengaku sebagai umatnya untuk memuliakan Nabi Muhammad SAW, minimal dengan membaca selawat kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita semua dapat berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, dapat berkumpul bersama Rasulullah SAW, dapat berjabat tangan dengan Rasulullah SAW. Dosa-dosa yang kita lakukan, kesalahan yang kita lakukan, amal-amalan yang penuh dengan kekurangan-kekurangan, mudah-mudahan dengan kecintaan kita dengan Nabi Muhammad SAW, Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Allah ampuni dengan kesalahan-kesalahan kita. Allah tutup kekurangan-kekurangan kita dengan kita membaca selawat kepada Nabi Muhammad SAW dan berkat Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kegembiraan kita masuk di bulan Rabiul Awal ini dengan memperingati kelahiran Rasulullah SAW menjadikan kita sebab Allah mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW, dapat berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana fa'alna bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih lana wa qarrabati lana bidina ma ahli kurti unta wa dzakar, rabbi wafiqna wa wafiqhum lima radhi qawlan fi'lan karama warzuqna halalan daima wa ajkal wa ma nahdhu bi khairin wa kulli syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aghfir bi minkal uyun wa qad'ana rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rasul manun wa ghfir rustan anta akraman sadar wa salatullahi ta'ala mustafa manilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fi dinasi shifa wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi masabih al-quran. Allahumma dina bi hudak wa ja'alna ma yuzar'u fi ridhak wa la tuwalina waliyan siwak wa la taj'alna man khalafa amraka wa sallam hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbana atarafna من الروعات واغفر لوالدينا ربي والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين يا ربي فاسمع بدلا وجود منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي بالمصطفى رسولي سولي بالمصطفى رسولي نهضى
وبكل سول صلى وسلم ربي حبي وآله وصحبي صحبي والحمد لله. اللهم جمال هذا جمال مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا سكين ولا معصوما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اغفر لنا وانت خير الراحمين. اللهم سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام.